same file name. So here I am using EMP file, same name also I am using under data vision employee file. Here recording mode is fixed. Record contains, let's say I am going to use 80 characters. And block contains 800 characters I am giving. Okay. Then so I'm going to structure employee record structure. I will give like this. Yeah, it is having employee ID 9 of 5, employee name X of 20, employee grade and employee salary. Now employee ID 9 of 5. So employee number 9 of 5 I am going to use. This is my structure I am giving. And employee name X of 20 I am giving. X of 20 I am giving. And employee grade. So let's say employee grade I am giving X of 1 and employee salary 9 of 10. Then employee salary, let's say I'm going to use like this, no decimal. Okay, this is my input file. See total how many? This is the 20, 25 plus 1, 26 plus 10, 36. 36. So I'm going to use 36 here. Here 360. Okay. This is my one file structure I am giving based on my requirement. This is my file. So based on that I am going to give. This is for the input file. So same under data division under file section, same we can use for the output file also. Our output file is out-file. So we are going to use same for the output file. Okay. So here I'm going to use. So this is the output file. One blank line I am inserting here. This output file 36 I am going to use. Here 360. So here out EMP number is same. Okay. And these are my etc. Okay. This is for my output file. Okay. 2 files we declare and 2 files we define. So while declaring, I gave select file name. This both are organization. So both are organization means we no need to declare also. Just for your understanding only, I am keeping these two things. Okay, this is the WS input status and WS out status. These are the working storage variables I should declare under working storage. Okay, now under working storage section, I'm going to copy these 2 lines. Here, paste it. Okay. So each and every time I'm going to save for save purpose. Okay. After that, now we should go to the procedure division. Okay. Procedure division. After procedure division, we can. Now I'm going to paste. So these are the 4 divisions. Now in the procedure division, that's it. We are not getting any data from linkage session, just procedure division only. Here I should open the file. 2 files I am using, one for the input, one for the output. Input file I can open with input mode, output file I can open with output mode. Okay, now I'm going to. Okay, this is the EMP file input mode I am opening, because if I open with input mode means it will allow to read only. If I open with output mode means it will allow to write only. So I am reading from this file and I am writing into this one. Okay, right? Okay, once I read the file, once I read the file, then in the after that I open the file. Next we should read the file. Then only I can get the data from this file. So for reading the file, what I am going to do? But I am reading the file.
These two lines. Okay. Now I am reading the file. Once I will read the file, let's say this file. If I read the file means I will get the record. Record number 1 I will get. So employee ID will store into here. Employee ID will store into in this variable. Employee name David will store into in this variable, and employee grade it will store into in this variable, and employee salary will store into in this variable. Okay. This is the, if I read this file means just one record only will store into these variables, because this is the variable at a time it can store one record only. Okay. That means once I read the file, so here what is our logical record here? My employee number corresponding first record employee number will come into store here, name, grade and salary will come into store into here. Okay. Once I read the file, we can verify the file status actually. See, if you do any operation against the file, we will verify the file status. In the real time also, in the real time, even if you open the file also, they will verify the file status. If a file status is 00 only, they will continue process. If a file status is other than 0 means something is problem. Okay. Now, after reading the file, I am going to verify the file status. Okay, I am going to verify the file status. If after reading the file, I am going to verify. If my file status is equal to 00 means I am successfully reading. Then what I am going to do, so I am going to get all these details. So once I read the file, all the values will come and store here. So I am going to use so once I read the file, I will get some information in this one. So now I am going to move to this variable. I'm moving into this variables. Okay, here what I am doing, once I read the file, I am verifying the file status. If it is 00 means successfully read. I will get values in this field. Same values I am moving into output. Okay. That simply I am telling, just I am reading the data and I am moving into output. Nothing else I am doing. After moving into output, now I am going to write out record. Now I am going to write out record. Write record. If it is successfully read, I am going to verify the status, and after that I will get these values. These values I am moving into output record. Then I am going to write out record. Okay. So, and if it is other than 0 means I don't want to. I don't want to check any other thing. If it is successful case only, I want to go inside and I am writing into. Otherwise, I will want to come out it. Okay. This is the program. Okay. Finally, what we are going to do? Finally, we should close the file. Close EMP file and output file. For closing, just one mode only. For opening, we have input mode, 4 modes are there, but for in closing, just one mode only. Okay. Finally, we should use stop mode. Okay. This is the program, guys. Any questions here? So first we open the file. After that, I am reading the file. I will check the file status. If it is 00 means successfully opened or successfully read, then only I am getting these values. These values I am moving into output record and I am writing into this record. This is the whole file program. Okay. Any questions here?
Oh, sir. Now this is my file. So I gave just a read file name one time only. That means this one record only it read. That one record I moved into output. I am writing here. Now, if I have many records, I have total 5 records. That means I should use this read statement 5 times. Each read one record only will come. If I have the 5 records in my file means I have to issue the read statement 5 times. So let's say I have the, if I use 5 times, let's say in future I have the 100 records in my file means I have to issue the read statement 100 times. So for that one, what should we do? This file, this see entire thing, read the file, check the status and moving it to output and writing. These 3 things, how many times I want to do? 5 times, because I have input file 5 records. 5 times I want to repeatedly doing same things. What should I do? Guys, what should I do? ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రికార్డు రీడ్ చేశాను, స్టేటస్ చెక్ చేశాను, అవుట్పుట్లోకి మూవ్ చేశాను, రాశాను. ఇట్లాంటి 5 టైమ్స్ చేయాలి నేను. ఫైవ్ టైమ్స్ ఏం చేయాలి నేను? లూప్లో పెట్టాలి ఇప్పుడు. సో సేమ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. దట్ ఈస్ 5 times or 10 times, whatever it is. So here I should use the looping. What is the looping concept we are using in the COBOL program? Perform. Yes, perform అనేది వాడతాం. ఇక్కడ నేను 5 రికార్డ్స్ ఉన్నా కాబట్టి లెట్స్ సే సేమ్ థింగ్ perform 5 times అన్నాను కూడా, దీనికి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి సేమ్ థింగ్ విల్ perform 5 times. రేపొద్దున ఒకవేళ 10 రికార్డ్స్ వస్తే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేయాలి 10 times. సో ఒకవేళ రేపొద్దున 100 రికార్డ్స్ వస్తే 100 times చేయాలి. అప్పుడు దానికి ఏం చేస్తామంటే perform until వాడతాం. perform until ఈ ఫైల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వచ్చేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేయమని చెప్తాం. perform ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కావాలంటే ఏంది, ఈ స్టేటస్ 10 వచ్చేంత వరకు నేను ఈ పారాగ్రాఫ్ని రిపీట్ చేయమని చెప్తాను. పర్ఫామ్ అంటిల్ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇది 10 వచ్చేంత వరకు దీన్ని లూప్లో పెట్టాను. పర్ఫామ్ అంటిల్ డబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్ 10 వచ్చేంత వరకు ఇది ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయమని. 10 ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే లెట్స్ సే మన దగ్గర 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద 6th రికార్డ్ అప్పుడు 10 వస్తుంది అనమాట. 6 వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి 5 రికార్డ్స్ అయిపోయినాయి. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ట్రై టు రీడ్ ద 6th రికార్డ్ రీడ్ చేయగానే ఫైల్ స్టేటస్ ఇందులోకి 10 వస్తుంది. 10 వస్తే ఈ లూప్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళదు, బయటకు వచ్చేసి లూప్ బ్రేక్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో పర్ఫామ్ ఈ కండిషన్ వచ్చేంత వరకు నేను ఎన్ని రికార్డ్స్ అన్ని 100 రికార్డ్స్ ఉన్నా 100 times, 200 అంటే 200 ఎన్నిసార్లు అయినా ఇది వర్క్ అయ్యింది అంటిల్ కండిషన్. ఇక్కడ పర్ఫామ్ ఇచ్చాను కదా, దీనికి ఇక్కడ ఎండ్ పర్ఫామ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ 1,00,000 రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్ అనమాట. ఇది సింపుల్ ఫైల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్. ఇట్లా రాసి మనం ఈ విధంగా వెరిఫై చేస్తాం. ఓకే, జనరల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఇన్పుట్ తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మూవ్ చేస్తాం అవుట్పుట్ లేసి. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్ తీసుకొని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి ప్లస్ ఒక్కొక్కసారి ఏంది నేను 5 ఇన్పుట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకొని 5 ఫైల్స్ నుంచి కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకొని ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ లేసి రాస్తాను. సో అట్లా. సో ఇక్కడ ఏంది, ఇది ఒక ఫైల్కే చేస్తాం మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం. ఫ్యూచర్లో 5-10 ఫైల్స్, ఒక్కొక్కసారి 5 ఫైల్స్ వాడతాము, ఒక 2 డేటాబేస్లు వాడి. సో అక్కడ కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకొని కొన్ని మనం వ్యాలిడేషన్లో కొన్ని మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసి అన్ని కన్సాలిడేట్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ ఫీల్డ్లోకి మూవ్ చేసి దాన్ని రాస్తాం అనమాట. అది ఓకే, మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం ఒక జస్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను అనుకో. ఇది నా ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే అసలు ఎన్ని రికార్డ్స్ రీడ్ చేసింది, ఎన్ని రికార్డ్స్ రైట్ చేసింది డిస్ప్లే చేస్తాం అనుకుంటున్నా. కౌంటర్లు పెడదాం అనుకుంటుంది. ఇన్పుట్ ఫైల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ రీడ్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్ ఫైల్ వచ్చేసరికి ఎన్ని రికార్డ్స్ రాస్తుంది అని. ఓకే, నేను ఇక్కడ రీడ్ చేయంగానే నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఫైల్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తాను. ఒకవేళ 0-0 అంటే సక్సెస్ఫుల్గా రీడ్ అయినట్టు. అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒకటి కౌంటర్ అంటారు అనమాట, యాడ్ +1 to
యాడ్ +1 to డబ్ల్యూఎస్ రీడ్ కౌంట్ అని ఒక కౌంటర్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా రాసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి యాడ్ +1 to రైట్ కౌంటర్ అని పెట్టుకుంటాను. యాడ్ +1 to రైట్ కౌంటర్ అని పెట్టుకున్నాను. ఒక రీడ్ కౌంటరు, ఒక రైట్ కౌంటర్. ఓకే, ఒక రీడ్ కౌంటరు, ఒక రైట్ కౌంటర్ పెట్టుకున్నాను. ఈ 2 కౌంటర్లు ఎక్కడికి వస్తాను? ఈ ఫైల్ క్లోజ్ చేసే ముందర ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటాను. ఇంకంతా అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ ఫైల్ చేసే ముందర ఈ రీడ్ కౌంటర్ ఏమని డిస్ప్లే చేసుకుంటాను? ఇక్కడ డిస్ప్లే నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రీడ్ అని ఇట్లా ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే, సేమ్ వే నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రైట్ అని చెప్పి ఈ కౌంటర్ ఇచ్చాను. సో నాకేమైందంటే ఫైనల్గా నాకు స్కూల్లో చూపిస్తుంది అనమాట ఈ కౌంటర్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద కౌంటర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ రీడ్ కౌంట్, రైట్ కౌంట్ మనము వర్కింగ్ స్టోరీలో డిక్లేర్ చేయాలి, లేదంటే కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చి వర్కింగ్ స్టోరేజ్లో డిక్లేర్. లెట్స్ నేను 9/2 ఇచ్చిన అనుకోండి, రీడ్ 9/2 రైట్ 9. ఓకే, ఇవి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. సింపుల్గా నేను కాపీ పేస్ట్ చేశాను, టక అయిపోయింది. మనం ప్రతిదీ టైప్ చేస్తాం. అయితే మనం ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈ విధంగా చేశాను. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. కంపైలేషన్ మనం ఏమి చేస్తాము? IGY CRCTL యూస్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ కంపైల్ చేశాను. ఈ కంపైల్ చేసేలో ప్రోగ్రామ్ నేను చేంజెస్ చేశాను. సోర్స్ లైబ్రరీ వచ్చేసి సోర్స్ లైబ్రరీ సేమ్ ఉంది. ఈ లోడ్ మాడ్యూల్లోకే నేను కంపైల్ చేయమని చెప్తాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ అని చెప్తాను. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ ఈజ్ 0 అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్ కంపైల్ అయిపోయింది కరెక్ట్గా. సో మనం కరెక్ట్గా రూల్స్ ఫాలో అయ్యి కరెక్ట్గా చేసుకుంటే మ్యాక్స్ ఈజ్ 0 ఫస్ట్ టైమే వచ్చేస్తుంది, ఇష్యూస్ రావన్నమాట. మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఒక 1000 కంపైలర్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, కామాలు, పులి స్టాపులు, కాలమ్స్, ఇది అది అని ఒక్కొక్కటి చదువుకుంటా క్లియర్ చేసుకుంటా ఉంటే వన్ ఎర్రర్ క్లియర్ మెనీ ఎర్రర్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ ఫైల్ 1 to 3 అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ JCL రన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రన్ JCLకి వెళ్ళి JCL రన్ చేయాలి. సో JCLలో మనం ఇది జాబ్ కార్డు, ఇది లోడ్ జాబ్ లిబ్ డేటేషన్, ఇది లోడ్ లైబ్రరీ ఇచ్చాము. సో ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, స్టెప్ 1 అని ఇచ్చుకోండి. స్టెప్ 1 EXEC PGM మన ప్రోగ్రామ్ ఏంది? ఫైల్ 1 to 3 ఈజ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మనం ఓన్గా చేసారు, మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ కోబాల్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి కంపైలేషన్ అయిపోయింది కదా మనది. ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చూడండి, సెలెక్ట్ ఫైల్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఫైల్ డీడీ నేమ్ ఏంది? EMP ఫైల్. సో EMP ఫైల్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ EMP ఫైల్ ఉంది. దీని డీడీ నేమ్ వచ్చేసి అవుట్ ఫైల్. సో ఈ 2 అవుట్ ఫైల్. ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్ అంటే ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది, ఇందులో డేటా ఉంది అనమాట. అవుట్ ఫైల్లో sample.bonus. సంథింగ్ నేను డిఫరెంట్ లేదన్నమాట. 13.out అని ఏదో ఇట్లా ఇస్తాము. ఓకే, ఇది ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇది ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్, ఇది sample.bonus.
ఎంప్లాయీ ఫైల్ డాట్ సంథింగ్ ఇన్ అనో ఏదైనా ఒకటి. ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇచ్చాను. ఇన్పుట్ ఫైల్ అంటే ఏంది? ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఎప్పుడో క్రియేట్ చేస్తారు. మనకు కూడా ఇంకొక జాబ్ నుంచో ఇంకొక సిస్టమ్ నుంచో ఆ ఫైల్ వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం లేదు కాబట్టి విల్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫైల్. ఒక ఫైల్ మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ టు 3.2కి వెళ్ళాలి. 3.2కి వెళ్ళి ఏ ఫర్ అల్లొకేషన్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇదేంటి సీక్వెన్షియల్ ఫైల్. సో డైరెక్టరీ బ్లాక్ 0నే ఉంటాయి. మన ప్రోగ్రాంలో మనం లెంత్ ఎంత ఇచ్చాము? ఫైల్ లెంత్ 36 ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా 36 ఇస్తాము. సో 36కు మల్టిపుల్స్ 360నో 720నో ఎంతో కొంత అవుతుంది. లేదు 0 ఇస్తే కన్నా బెస్ట్ అవైలబుల్ సైజ్ అది తీసుకుంటాం. ఒకవేళ నేను 5 ప్రైమరీ ఒక 3 సెకండరీ ఇచ్చాను. ట్రాక్ ఇది ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హిట్ ఎంటర్. Data set not allocated, volume is full. VTOC, volume work 0 to VTOC, blank system default volume. So now I'm going to blank system default ఏదో ఒక వాల్యూమ్ తీసుకుంటాం. బ్లాంక్ ఫర్ సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ స్టార్ బ్లాంక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మెసేజ్ చదివితే అది ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో అది ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ ఇది ఫైల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనము డేటాను లోడ్ చేస్తాం. ఈక్వల్ టు 3.4 ఓపెన్ చేసి ఈ ఫైల్ ఇచ్చాము. చూడండి, మీరు ఓన్గా ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఫైల్ 3 యూజ్ చేసి ఫిల్ చేసిన తర్వాత 3.4లోకి వచ్చి ఎడిట్లోకి ఇచ్చాను. ఎడిట్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ సో మనం దీని ప్రకారం ఇస్తాం. ఫస్ట్ మన ఫైల్ ఏది? ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ 10001. ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ 1 1 2 3. ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఇప్పుడు మన నేమ్ ఎంప్లాయీ నేమ్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 6th క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 క్యారెక్టర్స్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి అయిపోయింది కదా. 6th క్యారెక్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 20 క్యారెక్టర్స్ వరకు నేమ్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మన పేర్లు ఇచ్చుకుందాం అనుకోండి. ఓకే, యశ్వంత్ అనేది ఒక ఎంప్లాయీ అనుకోండి. సో 6th క్యారెక్టర్ నుంచి 20 క్యారెక్టర్స్ వరకు నేను 20 అప్ టు 20. ఇప్పుడు నేను చూడండి COLS కాలమ్స్ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇక్కడ ఏంది? ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి, నెక్స్ట్ 6th క్యారెక్టర్ నుంచి 20 క్యారెక్టర్ వరకు ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడికో వచ్చింది అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ గ్రేడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 5 + 2 25 కదా. 26th పొజిషన్లో గ్రేడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 26th పొజిషన్లో ఏముంటే దట్ విల్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ గ్రేడ్. 26th పొజిషన్ ఇది 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26th పొజిషన్లో ఎంప్లాయీ గ్రేడ్ ఏది ఉంటే అది 26th పొజిషన్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నా నేమ్ ఇక్కడికి అయిపోయింది. నేను గ్రేడ్ ఇక్కడ ఇస్తానంటే కుదరదు. ఈ 6th పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ వరకు ఈ మధ్యలో ఈ 20 క్యారెక్టర్స్ మన ప్రోగ్రామ్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తుంది? నేమ్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ మై టెస్ట్ డేటా ఈ రికార్డ్ స్ట్రక్చర్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి సాలరీ. సో లెట్స్ సే నేను సాలరీ సంథింగ్ ఈ విధంగా సాలరీ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఈ డిజిట్స్ లాస్ట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ నెంబర్గా తీసేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఈ విధంగా ఇచ్చామనుకోండి మనం సంథింగ్. ఇది ఫస్ట్ రికార్డు. ఓకే, నెక్స్ట్ రికార్డు కావాలంటే ఇన్సర్ట్ అనేసి దీంతో 1002 సంథింగ్ ఇట్లా ఇచ్చినాను. ఇక్కడికి నేమ్ ఇక్కడితో ఎండ్ అయింది కదా. సో అట్లా అని చెప్పి నెక్స్ట్ స్టేటస్ ఇక్కడ ఇవ్వమనమాట. ఇక్కడ ఇస్తాను. సో లెట్స్ నేను ఇక్కడ బి స్టేటస్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇట్లా నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి 1003. ఈ విధంగా
ఓకే, ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇవి 4 రికార్డ్స్ నేను సేవ్ చేస్తాను. ఈ డేటా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చేసి నేమ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ నుంచి 20 క్యారెక్టర్స్ నేమ్. సో ఈ పొజిషన్లో ఏం నేమ్ ఉంటే, ఏ వాల్యూ ఉంటే అదంతా నేమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఆ విధంగా ఇచ్చాం ప్రోగ్రాంలో. ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఎంప్లాయీ ఐడిగా తీసుకున్నాము, నెక్స్ట్ 20 క్యారెక్టర్స్ ఏముంటే అదంతా ఎంప్లాయీ నేమ్గా తీసుకోమన్నాం. ఓకే, జాగ్రత్తగా పొజిషన్స్ జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి, లేదంటే ఇట్ విల్ ఫెయిల్, రాంగ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది. సో నేను ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేశాను, ఈ ఫైల్. ఓకే, నా బ్యాక్ వెళ్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ జేఎస్ఎల్ దగ్గరికి వెళ్దాం. సో ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఓపెన్ చేశాను, లిస్ట్ F9. సో 3 స్క్రీన్స్, 1, 2, F9 ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇది నా జేఎస్ఎల్, ఇది ఇన్పుట్ ఫైలు. అవుట్పుట్ ఫైల్కి ఏమి ఇచ్చాము, ఈ నేమ్ ఇచ్చాము, డిస్పోజిషన్ ఇచ్చాము, యూనిట్ అవసరం లేదు, స్పేస్ ఇచ్చాము, లెట్స్ సే 5,3 అని ఏదో ఇట్లా ఇచ్చాము. ఎక్కువగా మిగిలిపోతే ఇది రిలీజ్ చేస్తుంది అతను. సో మన లెంత్ ఎంత ఉంది, అవుట్పుట్ మన కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా మనం లెంత్ ఎంత ఇచ్చాము, 36 కదా ఇచ్చింది. అవుట్పుట్ ఫైల్ కూడా, అవుట్పుట్ ఫైల్లో 36 ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా 36 చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, లేదంటే ఇట్ విల్ ఫెయిల్ విత్ ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ మిస్ మ్యాచ్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫైల్ స్టేటస్ 39తో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, జాబ్ నేము మన ఇష్టం మారుతున్నాం, ఫైల్ 1, 2 సంథింగ్ ఇట్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కావాలంటే క్లాసు, మెసేజ్ లెవెల్, నోటిఫై టైము, ఇట్లాంటివన్నీ ఇచ్చుకోవచ్చు. జనరల్గా టైం ఇస్తాము, టైం ఏమి ఇస్తామంటే 10 అని ఇచ్చాను. ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే లూప్లో పడిపోకుండా 10 సెకండ్స్కే వెళ్ళిపోద్ది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై జాబ్ నేమ్. నేను ఓన్గా జేఎస్ఎల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్. చూడండి, మ్యాక్స్ తీసి 0 అయిపోయింది. గుడ్, మనం కరెక్ట్గా రాసాం ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం చూసుకుంటే డేటా రావాలి. సో 3F9 ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, వ్యూ మోడ్ చూస్తే చూడండి మన డేటా మొత్తం వచ్చింది. మనం ఏ విధంగా ఇస్తున్నామో ఆ విధంగా డేటా వచ్చింది. ఓకే, ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి వచ్చింది డేటా. ఇప్పుడు మనం స్కూల్లోకి వెళ్ళి చూస్తాము. M:5:S, ఇది స్కూల్. లోపలికి వెళ్తే సిస్అవుట్లోకి వెళ్తే చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రీడ్ 4, నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రైట్ 4. ఓకే, this is the way I'm going to create my file program and I can execute it. Okay guys, any questions here? Yes. Okay, ఈ విధంగా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో we used to execute it. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఎనీ ప్రాబ్లం, ఎనీ డౌట్స్? సో మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువ ఫైల్సే వాడతాము. ఒక మెయిన్ ఫ్రేమ్స్లో మోర్ దెన్ 80% ఫైల్స్ వాడి వీ కెన్ డే టు డే లైఫ్లో ఎక్కువ ఫైల్స్, ఇన్పుట్ ఫైల్స్, అవుట్పుట్ ఫైల్స్ వాడి డేటాను క్రియేట్ చేయడము, రిపోర్ట్ని క్రియేట్ చేయడం ఇట్లా చేస్తాం అనమాట. సో ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ ప్రోగ్రామ్. సో వీ యూజ్ ఫైల్. సో ఈ ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ ఫైల్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం, ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం, ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం, ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం, తర్వాత ఏ విధంగా, హౌ మెనీ వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్. సో తర్వాత ఓపెన్ చేసిన రైట్, ఇది రీడ్ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఇది సింటాక్స్. రీడ్ ఈ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అంటే ఒక రికార్డ్, ఎంప్లాయీ ఫైల్ కింద ఉండే, ఇది ఎంప్లాయీ ఫైల్ కింద ఉండే రికార్డ్ స్ట్రక్చర్లోకి ఒక రికార్డ్ వస్తుంది. ఒకసారి రీడ్ చేస్తే ఒక రికార్డే వస్తుంది. ఇట్లా అన్ని రికార్డ్ రీడ్ కావాలంటే ఐ కెన్ రీడ్ అంటిల్ ఇట్ రీచ్ మీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్కి వచ్చేసి ఫైల్ స్టేటస్ 10 వచ్చేంత వరకు
I'm going to return. Have the right to record. Read చేసేటప్పుడు file read చేస్తాము, write చేసేటప్పుడు record write చేస్తాము. Okay. Finally, we are going to close it. It is simple. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ నేను ఒక 1 ఇన్పుట్ ఫైల్ వాడుతున్నాను. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. 1 ఇన్పుట్ ఫైల్ వాడుతున్నాను. నేను 3 అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రాయాలనుకుంటున్నాను రికార్డ్స్. హౌ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్? మొత్తం ఎన్ని ఫైల్ డిక్లేర్ చేయాలి, ఎన్ని ఫైల్ డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ? ఎన్ని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్తో నేను డిక్లేర్ చేయాలి? టోటల్గా ఎన్ని ఫైల్ ఇక్కడ? 4 ఫైల్స్. ఇక్కడ ఎన్ని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి గైస్? ఉన్నారా? టోటల్గా 4 ఫైల్స్, 1 ఇన్పుట్ ఫైల్, 3 అవుట్పుట్ ఫైల్స్. 1 ఇన్పుట్ ఫైల్, 3 అవుట్పుట్ ఫైల్స్. టోటల్గా ఎన్ని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ? 4 ఫైల్స్ కాబట్టి 4 సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి, 4 ఫైల్ స్టేటస్లు ఇవ్వాలి, ఒక ఇన్పుట్ 3 అవుట్పుట్, 4 ఇవ్వాలి. మొత్తం 4 సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి, 4 ఫైల్ స్టేటస్లు వస్తాయి. తర్వాత 4 ఫైల్స్కు ఫైల్ డెఫినేషన్స్ చేయాలి. ఇట్లా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు 4 ఫైల్స్, ఇన్పుట్ అయితే ఇన్పుట్ మోడ్లో, అవుట్పుట్ అయితే అవుట్పుట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, ఎన్ని ఫైల్స్ అయితే అన్ని ఫైల్స్ తీసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెట్సే నా దగ్గర 1 to 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 1 నుంచి 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు అసైన్మెంట్ థింక్ చేయండి. మీరు నా దగ్గర 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చేసి ఫైల్ 1లో రాయాలి, ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఫైల్లో రాయాలి. సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చేసి సెకండ్ అవుట్పుట్ ఫైల్లో రాయాలి. థర్డ్ రికార్డ్ వచ్చేసి థర్డ్ అవుట్పుట్ ఫైల్లో రాయాలి. మళ్ళీ ఫోర్త్ రికార్డ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఫైల్లో రాయాలి. ఫిఫ్త్ రికార్డు సెకండ్, సిక్స్త్ థర్డ్, 7, 8, 9 అండ్ సో ఆన్. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్. ఇంకా 10 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రావుతాయి. ఈ విధంగా రాయాలి నేను. సో ఎట్లా రాస్తాం? ఇది ప్రాక్టికల్గా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినారు. ఇది ఇట్లాంటివి అడిగినప్పుడు మీరు థింక్ చేసి చెప్తే గిన మీ జాబ్ కన్ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తంలో దీని సొల్యూషన్ ఉందన్నమాట. మనం ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేసాము, ఇఫ్ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేసాము, పర్ఫార్మ్ డిస్కస్ చేసాము. ఫస్ట్ ఏంది, మనం ఇక్కడ ఏంది, ఫస్ట్ మనం ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేసాము, ఫైల్ స్టేటస్ చెక్ చేసాము, డైరెక్ట్గా ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రాస్తున్నాం. ఈసారి నేనేం చెప్తున్నాను, 3 అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రాయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ రీడ్ చేసాము, ఫైల్ స్టేటస్ చెక్ చేసాము, ఇక్కడికి రాసాము. ఇదే కంటిన్యూ చేస్తే రెండో రికార్డు కూడా ఇందులోకి వస్తుంది. రెండోసారి రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ రాసేటప్పుడు అవుట్ రికార్డు 1లోకి రాయాలి, సెకండ్ రాసేటప్పుడు అవుట్ రికార్డు 2లోకి రాయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది రీడ్ చేసాము, చెక్ చేసాము, ఇక్కడి వరకు ఏం చేంజెస్ లేవు. ఇక్కడ అవుట్ రికార్డు 1లోకి రాసిన అనుకోండి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెకండ్ రికార్డు నెంబర్ 2 వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ అవుట్ 2లోకి రావాలి. సో ఏదైనా ఒక కండిషన్ పెట్టుకోవాలి, అంతే కదా. ఈ కండిషన్తో పాటు ఇది అన్నిటికీ కామన్ అవుతుంది. నేను జస్ట్ చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, రీడ్ చేసిన తర్వాత ఈ రైట్కి రాసే ముందు ఏం చేయాలి, సింపుల్గా ఏదైనా కండిషన్ పెట్టుకోవడం. ఓకే, జస్ట్ ఒక కండిషన్, ఏం కండిషన్ పెడతాము, ఇఫ్ ఏదైనా కౌంటర్ పెట్టుకుంటాం. ఇఫ్ రికార్డ్ కౌంట్ 1 అయింది అనుకోండి, థింక్ చేయండి గైస్. రికార్డ్ కౌంట్ 1 అయింది అనుకోండి, 1లోకి రాయమంటాం. ఒకవేళ రికార్డ్ కౌంట్ ఎల్స్ అయిపోయి ఇఫ్ రికార్డ్ కౌంట్ 2 అయితే గిన 2లోకి.
ఒకవేళ 2 కూడా కాదనుకోండి, దీనికి మళ్ళీ ఎల్. రికార్డ్ కౌంట్ 3 అయితే ఎక్కడికి చెప్పాలి. చూడండి, ఇట్లా ఇచ్చినా అనుకోండి, వర్క్ అవుతుందా లేదా ఇది? ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి నాకు. హలో సార్. అన్మ్యూట్ చేయండి బాబు. ఏమైంది? సార్. నిద్ర వస్తుందా ఏమి? ఇప్పుడు నేను రీడ్ చేయంగానే నేనేమంటున్నా అంటే, రీడ్ చేయగానే ఫైల్ స్టేటస్ 00 అయిపోగానే ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను యాడ్ +1 to ఈ కౌంటర్ ఏదో అనుకుంటాను. రికార్డ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడికి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ రీడ్ అయితే ఈ కౌంటర్కి వాళ్ళకి ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి. రికార్డ్ రీడ్ అవ్వగానే ఇక్కడికి రీడ్ కౌంట్ లోకి 1 వస్తుంది. 1 వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది? ఇఫ్ రికార్డ్ కౌంట్ 1, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా? ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి రికార్డ్ అవుట్ రికార్డ్ లేక 1 లేక రాసింది. ఇంకా ఇక్కడ ఎల్స్ లేక ఏం పోదు. ఇంకా ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా, బయట ఎండ్ ఇఫ్ లేక్ వచ్చింది. ఎండ్ ఇఫ్ లేక్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ఈసారి ఇంకొక రికార్డ్ రీడ్ చేస్తుంది. ఈసారి ఇంకొక రికార్డ్ రీడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ డబ్ల్యూఎస్ రికార్డ్ కౌంట్ ఏమవుతుంది? ఈసారి 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇఫ్ లేకపోదు, సెకండ్ ఇఫ్ లేకపోతే 2 రాస్తుంది. మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఈసారి రికార్డ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 అవుతుంది. 3 అయినప్పుడు ఈ ఎల్స్ లేక వచ్చి థర్డ్ రికార్డులోకి వచ్చి థర్డ్ అవుట్పుట్ ఫైల్ లేక రాస్తుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. రికార్డ్ కౌంట్ 4 అవుతుంది. 4 రికార్డ్ కౌంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ రాయదు, ఇంకా ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు కదా. 1 రికార్డు, 2 రికార్డు, 3 రికార్డు. మళ్ళీ 4th రికార్డ్ ఎక్కడ రాయాలి? ఫస్ట్ లో రాయాలి. ఫైల్ 1 లో రాయాలి. అవుట్పుట్ రికార్డ్ 1 లో రాయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను 4th రికార్డు మళ్ళీ ఇందులో రాయాలంటే నాకు కౌంటర్ ఎంత కావాలి? కౌంటరు ఇప్పుడు నాకు రికార్డ్ కౌంటర్ 4 అయింది బాబు. ఒకవేళ ఇందులోకి రాయాలనుకో, నేను కౌంటర్ ఎంత ఉండింటే ఇందులోకి వచ్చిండేది 1 అయి ఉంటే వస్తుంది. 1 అయింటే ఇందులోకి వస్తుంది. బట్ మనకుండే కౌంటర్ ఎంత అయింది? మనం రికార్డ్ 4 అయిపోయింది. సో మనం ఎప్పుడైతే థర్డ్ రికార్డ్ రాసిన తర్వాత ఈ కౌంటర్ ని మళ్ళీ 1 గా సెట్ చేసామనుకో, కౌంటర్ థర్డ్ రికార్డ్ రాసిన తర్వాత దీనికి 1 గా సెట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది కదా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఈడ ఫస్ట్ రికార్డ్ రీడ్ చేయగానే ఈ కౌంటర్ 1 అయింది. రీడ్ కౌంట్ 1 అయింది చేశాను. ఈ కౌంటర్ ఇప్పుడు ఫర్గెట్ అబౌట్ ఈ కౌంటర్. నేను ఇక్కడ ఒకటి రికార్డ్ నెంబర్ రీడ్ చేయగానే రీడ్ కౌంట్ 1 అయింది. నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు రీడ్ కౌంట్ ఈక్వల్ 1 అయితే అవుట్పుట్ 1 లేక రాయమన్నాను. ఓకే. సెకండ్ టైం రీడ్ అయినప్పుడు రీడ్ కౌంట్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. 2 అయినప్పుడు అవుట్పుట్ 2 లేక రాయమన్నా. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీడ్ చేసినప్పుడు ఇది 3 అవుతుంది. 3 అయినప్పుడు అవుట్పుట్ 3 లేక రాయమన్నాను. ఓకే. నెక్స్ట్ రికార్డ్ 4th రికార్డ్ రీడ్ చేసినప్పుడు ఈ కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. 4 అయినప్పుడు ఈ మూడు ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు. కానీ నేను 4th రికార్డ్ ఎక్కడ రాయాలన్నా మళ్ళీ ఫైల్ 1 లో రాయాలన్నాను. ఫైల్ 1 అంటే ఇందులో రాయాలి 4th రికార్డ్. నా రికార్డ్ 4th రికార్డ్ ఇందులో రాయాలంటే దీని ఏమన్నా చేంజెస్ చేస్తే కంట్రోల్ ఇందులోకి వచ్చి రాస్తుంది. అంతే కదా.
ఇప్పుడు రికార్డ్ కౌంట్ 4 అయింది కదా, నాకు 4th రికార్డు అవుట్పుట్ 1 లేక రాయాలి, 5th రికార్డు అవుట్పుట్ 2 లేక రాయాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 3 రికార్డులకు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. 4th రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈ లాజిక్ వర్క్ అవ్వడం లేదు. ఈ లాజిక్ వర్క్ అవ్వాలంటే చిన్న చేంజెస్ చేస్తే నాకు రికార్డ్ నెంబర్ 4 అయినప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళాలి, రికార్డ్ నెంబర్ 5 అయినప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళాలి, రికార్డ్ నెంబర్ 6 అయినప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళాలి. సో థింక్ చేయండి, నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ నెంబర్ 3 అయిన తర్వాత నా కౌంటర్ 4 అయింది, 4 అయితే 4 అయినా కూడా ఇందులోకి రావాలి అంటే ఈడ ఇఫ్ కండిషన్ ఏదో చేంజెస్ చేయాలి మనం కదా. ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఏదో రికార్డ్ కౌంట్ 1 or 4 అన్నామనుకో, అప్పుడు 4 అయినప్పుడు వీడికి వస్తుంది, 2 or 5 అయినప్పుడు అనుకో వీడికి వస్తుంది, 3 or 6 అయినప్పుడు వీడికి వస్తుంది. ఒకవేళ రేపు మళ్ళీ 7th రికార్డ్ మళ్ళీ ఇందులోకి రావాలి కదా, అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 7 అని ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఎందుకంటే ఒకసారి 1 million రికార్డ్స్ 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ప్రతిసారి ఇట్లా ఇచ్చుకోలేము. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, రికార్డ్ నెంబర్ 4 అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే రికార్డ్ నెంబర్ 4 అవుతుందో దాన్ని మళ్ళీ నేను కౌంటర్ 1గా చేసిన అనుకోండి, ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఈ యాడ్ 1G అనేది కూడా దిస్ విల్ నాట్ ఆల్సో వర్క్. ఇప్పుడు ఇది వర్కింగ్ స్టోరేజ్లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాను, WS కౌంటర్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. దీన్ని ఇనిషియల్గా ఏం చేశానంటే ఇనిషియల్గా వాల్యూ 1 అని ఇచ్చుకున్నాను నేను. మనం ఇనిషియల్గా ఎంత వాల్యూ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, 1 అని ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ రికార్డు రీడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రికార్డ్ కౌంటర్ ఎంత అవుతుంది, ఇనిషియల్గా ఎంత వాల్యూ ఉంది, 1 ఉంది కాబట్టి అవుట్ రికార్డ్ 1 లేక రాసింది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే రేపు నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎక్కడికి రావాలి, 2కు రావాలి. అంటే నా కౌంటర్ ఇనిషియల్గా 1 ఇచ్చుకున్నాను కదా, 1 ఉంటుంది, 2 వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ 1 లేక వెళ్తుంది. అట్లా లేకుండా మనం రికార్డు రాసిన తర్వాత నా కౌంటర్ను ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, ఫస్ట్ రికార్డు నెంబర్ 1 రాయంగానే కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 1 సార్. ఇనిషియల్గా 1 ఉంది, 2 అవుతుంది. 1 రికార్డు నెంబర్ 1 ఇవ్వగానే ఇనిషియల్గా 1 ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ లేక రాసిన తర్వాత ఈ కౌంటర్ను ఒక ఇంక్రిమెంట్ చేశాను, ఈ కౌంటర్ వాల్యూ 2 అయింది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చింది. ఈసారి ఇంకొక రికార్డు రీడ్ చేసింది, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు 2 ఉందంటే ఎక్కడికి వస్తుంది, అవుట్పుట్ పై రికార్డు 2లో రాసింది. 2లో రాసిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే మళ్ళీ సేమ్ 2 రాసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకొకటి ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. ఇప్పుడు రికార్డు కౌంట్ ఎంత అయింది, 3 వచ్చింది, 3 అయింది. ఎప్పుడైతే థర్డ్ రికార్డ్ రీడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకి వచ్చి 3 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ రాసింది, 3లో రాసింది. 3లో రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 4th రికార్డ్ ఎక్కడికి పోవాలి, ఫైల్ 1లోకి వెళ్ళాలి. ఫైల్ 1లోకి వెళ్ళాలి. అంటే కౌంటర్ ఎంత కావాలి, 4th రికార్డు రాసిన తర్వాత కౌంటర్ ఎంత కావాలి, 4 కావాలి సార్. కౌంటర్ 4 అయితే ఇక్కడ ఎక్కడికి రాదు కదా బాబు, 1 కావాలి సార్. 1 కావాలి. 4th రికార్డు కౌంటర్ ఎంత కావాలి, 1 ఉండాలి. మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 2 రాసిన తర్వాత కౌంటర్ 3 అయింది. 3 రాసిన తర్వాత నా కౌంటర్ ఏం చేయాలి, 1 చేయాలి. నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 1 ఉన్నది కౌంటరు, ఇక్కడికి రాసింది, దీని తర్వాత 2 చేసింది. నెక్స్ట్ రికార్డు 2 కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ రాసిన తర్వాత దీని కౌంటర్ను 3 చేసింది. సో మళ్ళీ థర్డ్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడికి దీన్ని రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మళ్ళీ నేను కౌంటర్ను 1 చేయాలి. 1 చేసినప్పుడే నాకు మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది.
అర్థమైందా? మళ్ళీ సెట్ 1 చేయాలి. దానికి ఏం చేయాలి? నాకు ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? నా కౌంటరు 3 ఉంది. సో నేను యాడ్ -2 to WS కౌంటర్ అన్నా అనుకోండి. మళ్ళీ నా కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. 1 అవుతుంది. మళ్ళీ 4th రికార్డ్ 1 లేక వస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 5th రికార్డ్ 2 లేకి, 6th రికార్డ్ 3 లేకి, 6th రికార్డ్ అయిపోగానే మళ్ళీ కౌంటర్ 1 చేస్తాను. సో మళ్ళీ 7th రికార్డ్ ఇందులోకి ఇట్లా అండ్ సో ఆన్. అర్థమైందా? సార్. ఓకే, ఈ విధంగా ఇది. ఇప్పుడు ఒక రికార్డును 10 రికార్డ్ 4 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ వాడా అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్ వస్తుంది. సో వీటన్నిటికి ఇఫ్ కండిషన్కి రీప్లేస్మెంట్ అయింది. మనము నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ రీప్లేస్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తాము? ఇఫ్ కండిషన్స్ రీప్లేస్మెంట్ అయింది కోబాల్లో ఎవాల్యుయేట్ అనేది. దాన్ని చూడండి, ఎవాల్యుయేట్ ఏ విధంగా రాస్తాము? చూడండి ఇప్పుడు ఎట్లా రాస్తాను? ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ ఇక్కడ చూడండి, ఎవాల్యుయేట్ ట్రూ వెన్ కౌంటర్ 1 అయింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఫైల్ 1 లేక రాస్తుంది. తర్వాత కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే 1 రికార్డ్ రాసిన తర్వాత నేను సెకండ్ రికార్డ్ లేక రాయాలి కాబట్టి ఇయర్నే ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. వెన్ 2 అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ రాసి ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. వెన్ 3 అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ నేను కౌంటర్ 1గా రీసెట్ చేస్తున్నాను. 3 ఉన్నదాన్ని కౌంటర్ 1గా రీసెట్ చేస్తున్నాను. ఆర్ఎల్స్ ఐ కెన్ మూవ్ 1 to రీడ్ కౌంట్, ఆర్ ఐ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ 2 ఫ్రమ్ రీడ్ కౌంట్. సో సింపుల్గా ఇది సొల్యూషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ రికార్డ్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5 ఎన్ని రికార్డ్స్ అని. ఒకవేళ రేపు పొద్దున ఇంకొక ఫైల్ లేక రాయాలంటే 4 ఫైల్స్ లేక రాయాలంటే ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్నో 4th ఫైల్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ -3 అని ఇస్తాం. ఇది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ లాజిక్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూల క్వశ్చన్స్ లో సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా ఇస్తారు. 1 నుంచి ఇట్లా రాయాలి అంటారు అనమాట. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3 3 ఫైళ్ళు ఉన్నాయి, ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు థింక్ చేయండి మీరు. ఇప్పుడు ఈసారి నేను ఏం చేస్తానంటే, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైల్ రికార్డ్ నెంబర్ 1, 2 అనేది ఫైల్ 1లో రాయాలి, 3, 4 అనేది ఫైల్ 2లో రాయాలి, 5, 6 అనేది ఫైల్ 3లో రాయాలి. 5, 6 అనేది ఫైల్ 3లో రాయాలి. మళ్ళీ 7, 8 అనేది ఫైల్ 4లో అండ్ సో ఆన్. అర్థమవుతుందా? ఇది క్వశ్చన్ అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఇది? ఓకే, చెప్పండి ఎట్లా చేస్తారో థింక్ చేయండి. ఈ కౌంటర్లో చిన్న చేంజెస్ చేస్తే వీ కెన్ వర్క్. ఓకే, ఇది ఒకసారి థింక్ చేసుకొని లాజికల్ థింకింగ్ ఇది. ఇందులో మీకు ఏ అవసరం లేదు, జస్ట్ మీ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ తోని యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ.
రికార్డ్ నెంబర్ 1 వచ్చినప్పుడు 1లో రాయాలి, రికార్డ్ నెంబర్ 2 వచ్చినా కూడా 1లోనే రాయాలి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు థర్డ్ రికార్డ్ 2లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? ఓకే, థింక్ చేసుకొని రేపు టుమారో యూ కమ్ విత్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇదొకటి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటారు, ఈవెన్ రికార్డ్స్ అన్ని ఒక ఫైల్లో రాయాలి, ఆర్డర్ రికార్డ్స్ అన్ని ఇంకొక ఫైల్లోకి రాయాలంటే. సో ఇది సేమ్ ఇక్కడ మనం చెప్పింది కౌంటర్ 1 వాడితే 1 ఇంతే కదా, ఇది రికార్డ్ నెంబర్ 1 ఇందులోకి వస్తుంది, 2 ఇందులోకి వస్తుంది, 3 ఇందులోకి వస్తుంది, 4 ఇందులోకి వస్తుంది. సో ఇట్లా ఏ విధంగా పడుతున్నప్పుడు జస్ట్ 2 ఫైల్స్ పడతాం, కౌంట్ 1 కౌంట్ ఈవెన్కు ఆర్డర్కైతే ఈటల్లో జస్ట్ 2 ఫైల్స్ వాడితే సరిపోతుంది. సో ఇట్లాంటి లాజిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ అండ్ కమ్ విత్ సొల్యూషన్ టుమారో. ఓకే, ఈ ఫైల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద ఈ విధంగా అడుగుతారనమాట క్వశ్చన్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ద జేసీఎల్ పార్ట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఓకే, నేను టుమారో మీకు ఏం ఇష్యూస్ లేకపోతే టుమారో విల్ టేక్ 1 క్లాస్. ఓకే ఓకే, నేను మోస్ట్లీ 9కు ఆ టైంలో ఉంటుంది. నాకు ఇంటర్వ్యూ లేకుండా మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ లేకపోతే టుమారో వి విల్. ఓకే 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 గైస్, సీ యూ టుమారో. బాయ్ బాయ్ Yes, sir. బాయ్.